स्वाहा
प्रवर्षिण स्वाहा ओम दुर्लभप्रहारविद्युत्तालं श्राक्षरक्षरवक्षरः वाराहमत्यानिवचक्रे विदारिता स्वाहा ओम धीर्घारितां चान्यां गच्छेति महाकाल नालक्ष्मीचारादुनादापूर्णदिगम्बरा स्वाहा ओम चण्डाटाधीश्वराश्वलोक्तिवियोजिताः वेदप्रतिज्ञां विदां साक्षराः स्वाहा मध्ये महाकाल दुर्गाभ्यवाये विविधे नैहं देवालयैः स्वाहा ओम वायवान्दष्टादिक्रामदुर्गादिनां योद्धोऽभ्यायोद्धो नशरीयो महासुर स्वाहा ओम रक्तनिकरियाभूः पदत्यस्य शरीरः समत्पदनिवेदिन्यामुत्रवाणो महासुर स्वाहा ओम विविधे सदापाणिग्रहेभ्यः महासुरः तदश्चैत्रैकवक्त्रे रक्तवीर्योदाय स्वाहा ओम त्रिशेनारस्यादिगोदुत्राभिजोडितं समस्तस्थुत्कलो योधा तत्रोवा तत्पराक्रमा स्वाहा ओम धावन्तप्रतिलास्तप्रतिला स्वाहा ओम तेजायुधस्तत्रभुभिहारक्रमभवाः सममानविक्रम यत्राणाभिषं स्वाहा ओम नश्चवज्रवारैश्चरवत्यजिरोजा प्रवाहक्रम वृधात्रो जाता सहस्रश स्वाहा ओम एकमेवैरेकचित्रेणाभिराः जलयादायामः इंद्रे स्वाहा ओम सहस्रलोचस्यात्मप्रमाणे महासरी ओम सत्याधिधान कौमारी महाराजी माहेन्द्रेन्द्रे महासरं स्वाहा ओम सजागर्यादैत्य सर्वामेव अनुत्तरज महारस्तोपमाहितोरत्रीनो महासर स्वाहा ओम सत्यादस्य बहुभाषितिहोरा वेदभुवे पदादयो वै अक्तोधर्चेराहं जनरोत्ता स्वाहा ओम वैष्णाभूते यात्मासीकरो देवाभयमाय पुरतमं स्वाहा ओम दान्यहेतान्द्रामृत्वादिना आहस्वरा वाजगाली नामन्दे तीर्णं भरतपुत्र स्वाहा ओम छत्रवासम्भोगा नत्तरितो महासुरा नत्तरिनो श्रीकृष्णसमुद्रेणादि हरेकिना स्वाहा ओम क्षेन्द्रेश्वरहरे दत्तमान महासुरा एवे शक्तेन्द्रैत्यः श्रीरस्तो भविष्यति स्वाहा ओम सत्यवाणात्मजागोत्रामसोपथ्यन्निदारे इत्युक्त्वारामनो देवी जुवेना विदानो स्वाहा ओम हेन्द्राले यत्करीयस्योयं स्वाहा स्वाहा ओम नस्यादस्य रेहातोदत्राभिजोडितं यरस्तदस्तपुत्रे चामुण्डाभिप्रदेशरि स्वाहा ओम हेरुद्रायस्यार्थवासा महासाः आंशकारामुण्डाभोदस्य जोडितं स्वाहा ओम दाडिदेवाने देवे जुरप्रेणाधिवृत्तम् इदम् आयान्तमुष्टिवादे देवीरच्चाप्तियोर्णे स्वाहा ದೇವಾಧಿದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಜಗದಂಬೆಯನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ. ಈ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹವನ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. सम्मोहितं देवी ओम सर्वभूताय देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी संस्कृतास्पदेदा वा भवन्तु परमोत्तम स्वाहा ओम सर्वस्य बुद्धिरूपेण जडस्य नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम त्रिशूलेन्द्राय हरे महाविषभवायिनी माहेश्वरी रूपेण नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम मयूरमुक्तमते महाशक्तिधरे नखे ओमारीरूपसंस्थाने नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम शंखचक्रदाशान्यहीरमलायिने श्रीरवेष्टने रूपे नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम गृहीणोत्रमहानत्वेदं स्तोत्रवः पराहरोगिरिशवे
ಸರ್ವದೇವತೇನಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವಿಯ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದಂತಹ ಸೇವೆ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ತಶತಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಚಂಡಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಅಗ್ನಿಮುಖೇನ ಆ ದೇವಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆ. ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಯಥಾಮತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಾಸುರಮಭೂತ್ ಯುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಧಶತಂ ಪುರ ಮಹಿಷೇ ಸುರಾಡ ಮದಿವೆ ದೇವಾನಾಂತಿ ಬರಂದಿರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದಾನವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ದಾನವರ ಕೈ ಮೇಲಾಗುವಾಗ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಬಂದವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ದೇವಾಧಿದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ ಮುಖದಿಂದ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಬಂತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಾಧಿದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಜಗದಂಬೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅತೀತವಾಗಿರುತ್ತವಳು. ಅವಳಿಂದಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ದೇವತೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ದೇವಿ ಪುನರಪಿ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸುಭಿಕ್ಷ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ರೆ, ದಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾವಣ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ರೆ, ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಇದ್ದ. ಅದೇ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು, ಪಾಂಡವರು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕೌರವರು ಅಲ್ಲಿ ದಾನವ ರೂಪವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈಗ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದೇವತೆ ದಾನವರ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಉಂಟು, ತಾಮಸ ಗುಣ ಉಂಟು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಆಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮನೆಗಳು ಬರಬಾರದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಭವೂ ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಬೇಕು. ಈ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಂತಾದ್ರೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ನಾವು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯರ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೋ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೋ, ನಿಜವಾಗಿ ದೀನಾಂಧಕದರಿದ್ರೆ ಜೋಭೂರಿ ದಾನಂ ಸಮಾಚಾರೇತು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೀನರು, ದಲಿತರು,
ಆರ್ತರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊದಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದವರಿದ್ದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 10 ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವಿನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿರ್ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಆ ಬಿಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೂತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬುವರು ನಾವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವರು ನಾವು. ಗೋಮಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬುವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿತ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ರಜೆ ಉಂಟು. ಆ ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10,000 20,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಂತಹ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ದೊರಕುವ ಹಾಗೆ ಆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಆದಂತಹ ಜಗದಂಬೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕರು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಮೊದಲು ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅದಾದರೆ ಸಾಲದು. ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಖ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸಿದವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ ಪ್ರಸನ್ನಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜಗದಂಬೆ ಬಾಲಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಸೋದ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾನಿ ಕಾಂಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಜನಾನಿ ಕಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಇಹ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಧಿರ್ಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಿ.
आभरणार्थे अक्षदानि समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भगवये श्रियं गन्धं समर्पयामि। ओम अर्चत प्रार्चत प्रियमेधातो अर्चता अर्चन्तपुत्रकावदपुरन्न दृष्णोचिता आवाहित श्री अन्नपूर्णेश्वर्यै नमः। अक्षदानि समर्पयामि। ओम आयने देवरायणे दुर्वारो वन्दनीः कृतांश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहाय मे आवाहित श्री अन्नपूर्णेश्वर्यै नमः। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। तद्वादशनां पूजां करिष्ये। ओम दुर्गायै नमः। ओम शान्त्यै नमः। ओम शाम्भव्यै नमः। ओम भूतिदायिन्यै नमः। ओम शङ्करप्रियायै नमः। ओम नारायण्यै नमः। ओम भद्रकाल्यै नमः। शिवदूत्यै नमः। महालक्ष्म्यै नमः। ओम महामायायै नमः। योगनिद्रायै नमः। चण्डिकायै नमः। सपरिवार सर्वालङ्कारभूषित श्री उमामहेश्वर्यै नमः। श्री अन्नपूर्णेश्वर्यै नमः। द्वादशनां पूजां समर्पयामि। सकलाराधनैः वर्जितम् अस्तु। न वयं दुर्वामः धूमाग्रापयामि। ओम बुद्धिभ्यस्त्वजातवेदो भक्ष्यं निरवतुं मम। समर्पयामि। ओम ध्यानाहं त्वा गणपतिं नमामहे। कविं कवीनामृतवर्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानन्दं देवीविद्येदसादनं श्रीविघ्नेश्वराय नमः। विष्णोः परं पदं तथा विष्णुः दिवीव चक्षुरागतं पुत्रक्षातो विष्णुमो जाग्रवादं संवृते। ओम आध्यायाय गणपतिकुमारदेवी तन्नो विद्ये प्रचोदयात्। औषधेदोक्तं जानि कानि च पापानि दत्तान्तरं
ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಥೋಕ್ತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಧನದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪೂಜೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿ ಉದರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಉಂಡವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಉಂಡವನ್ನು ಶಕ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಡವರು ಹರಿಸುವರು ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆದರೆ ಹರಿಸಿದಂಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ದುರ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರವಾಸಗಳಾದರೂ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಮಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಸ್ವಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀರ್ವರ್ಚಸ್ವಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮಾವಿಧಾನ್ಯಂ ಪಟುಂ ಭೂಕೀರ್ತಿಲಾಭಂ ಶತಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಯಾವತ್ ಭೂಮಂಡಲಂ ತತ್ಪರಿತೈಲಂ ತಾವತ್ ತಿಷ್ಠತಿ ಮೇದಿನ್ಯಾಸೋದತಿ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು